بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کو وطن عزیز کی سیر کراتے ہیں اور ادھر جا کے دیکھتے ہیں وطن عزیز میں کیسے جھوٹ کا بول بالا ہو رہا ہے، اور ابلیس اور شیطان اپنی جگہ پہ خوش ہو کر کیا کیا لگا رہے ہوں گے کہ ہمارے بہترین مرید آپس میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ تبصرہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار الفت بھی فرمائیں، اور سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری بر وقت سیاسی ویڈیو، سماجی ہر قسم کی آپ کے خدمت میں آئیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں سوائے گالیاں، جھوٹ اور لغویات کے ساتھ کچھ سنائی نہیں دیتے۔ اسلام آباد کے مہاراجا اور لاہور کی مہارانی اور لاہور کی راجکماری کی ساٹھ پشتوں سے گالیاں نکالتے ہیں، نوازتے رہتے ہیں۔ یہ کلچر تقریباً 5-6 سال سے اپنے عروج پہ ہے، اور اس میں نہایت ہی بدقسمتی یہ ہے کہ حکمران وقت نے اس ٹیم کی کپتانی کی۔ ہر 2 ہفتے بعد سوشل میڈیا کا ٹیم کو بلا کے ان کے کارکردگی پوچھتے ہیں، آج تم نے کون سی بلی ماری ہے، تم نے کون سی ماری ہے۔ اس کی وجہ سے اس وقت حکمران پارٹی، جس کو پی ٹی آئی بولتے ہیں، ان کے معاونین کی، ان کے مشیران کی، ان کی وزراء کی 100 گز لمبی زبانیں ہیں۔ اور اس کی دوسری طرف دیکھیں، وزیر اعظم صاحب، آپ نے عوام سے بے تحاشا وعدے کیے۔ آپ کو یہ بھی وعدہ ہوگا یاد، آپ نے 2014 میں لمبا دھرنا بھی دیا ہوا تھا، ادھر آپ کو کسی کی اجازت لینے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ نے ادھر کیا کیا کام کرایا، آؤ میں تمہیں گناتا ہوں۔ جب آپ کنٹینروں پہ کھڑے تھے، ڈکٹیٹروں کی آمروں کی سخت مخالفت کرتے تھے، مگر مشرف کے ریفرنڈم میں آپ نے تو کھل کر اس کی حمایت کی اور کمپین چلائی، اور تقریباً تھوڑا عرصہ پہلے ہی آپ نے کہا میں عالمی بینک سے قرض نہیں لوں گا، اگر میں قرض لے گیا میں اسے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ اور ساتھ ہی آپ ایم کیو ایم اور ان کے ساتھی ان کو ایجنٹ، غدار اور بھارتی نواز قرار دیتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ اب آپ کے قریبی عزیز ہیں، اور وہ جو شیدہ ٹلی ہے ان کو آپ چپراسی بنانے کے بھی قابل نہیں سمجھتے، مگر اس وقت وہ آپ کے دور حکومت میں ٹاپ کلاس کی وزارت داخلہ کا شیف بنایا۔ پھر آپ کہتے ہیں میرے پارٹی کارکنوں کے بعد بیانات جھوٹی پر مبنی نکلے، اور آپ ساتھ یہ بھی کہتے چور کو نہیں چھوڑیں گے۔ چینی، گندم، آٹا کا ذخیرہ بلیک میل کرنے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور روشن دن میں وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ شکایت کرتے ہیں اپوزیشن جستجو کر کے، کنٹینروں کی سیاست کر کے وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا آپ بھی یاد کریں، جب آپ بھی دھرنے پہ تھے، آپ بھی منتخب وزیر اعظم کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹا کر کرسی پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ اب آپ اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بحث کے لیے بلاتے،
आपने भी पार्लियामेंट का बाइकाट किया था, वो आप भूल गए। आपने तुर्क सदर की तकरीर का बाइकाट किया। ये तो उनकी शराफत देखें, उन्होंने फिर भी अपने मुल्क में बुला लिया। धरने के दौरान आपकी पॉलिसी की वजह से चाइना के सदर का दौरा मनसूख हुआ और मुल्क को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। आप तो लोगों से टीवी स्टेशन पर खुलेआम तौर करने के लिए आदमी बजाए पार्लियामेंट की ग्रिल ट्रक से तोड़ी और पूरी कोशिश की वज़ीर आज़म हाउस के घर हमला किया जाए। मोहतरम खान साहब, वो वक़्त भी याद करें। आपने खुलेआम बिजली के बिल जलाए और लोगों को उकसाया वो बिल ना दें। आपने अपने तारकीन वतन को कहा बैंकों के ज़रिए रकम ना भेजें, हुंडी या वादा के ज़रिए रकम भेजें। ये क्या चीज़ें हुब्बुल वतनी के कराने काबिल और कानूनी हैं। मौजूदा वज़ीर दाखिला खुलेआम लोगों को दावत दे रहे थे, लोगों आओ मुल्क को जला दो, तोड़ दो। आपके कारकुनों ने एक शरीफ SSP को डंडों से तशद्दुद किया। अगर चंद आर्मी के जवान ना पहुँचते तो वो यकीनन हलाक हो जाते। इसी तरह छोटे बड़े गरीब अमीर अवाम को यकीन है आप नाअहल हैं, आपकी हुकूमत नाअहल है। उन्होंने पूरी तारीख में इस मुल्क ने इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी नहीं देखी। मैंने इस मुल्क में इतनी महंगाई, बेरोज़गारी नहीं देखी। दरमियाना तबका वफाका कशी पर मजबूर है। सैकड़ों आला तलीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गार हैं, उनको 1 साल का लॉलीपॉप दिया जाता है, फिर फ़कीर बनाकर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, फाका कशी हो गया। आप इसी दौर में मासूम बच्चियों ख़वातीन की ज़्यादतियाँ करने के बाद कत्ल किया जाता रहा। वज़ीर आज़म साहब, आपको अपना वादा याद है, आपने 1 करोड़ नौकरी देनी है और 50,000 मकानात देने हैं, बल्कि आप मकान तोड़वा कर लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। चर्चे हम नारों नहीं देंगे। यही हाल तलीम का है। पॉलिटेक्निक के दायरे बनाकर आप लोगों को गोली दे रहे हैं कि ये दुनिया की आला यूनिवर्सिटी हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस में पॉलिटेक्निक कहलाती हैं। ना यहाँ रिसर्च होती है, ना यहाँ डॉक्टरेट की डिग्री दे सकते हैं। क्या खूब अमेरिका के मशहूर फ़लसफ़ी साइंसदान नोम चॉम्स्की ने पिछले दिनों कराची के तकरीर में खुलकर कहा, इस मुल्क में साइंस तबाह कर दी गई और तलीमी गुरु अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर आपके मामूली खुशी दिन भर TV पर गालम गलोच गीबत में लगे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा करते फिरते हैं। नतीजा ये निकला, मुल्क का निज़ाम तबाह हो गया। हर शख्स वज़ीर इत्तलाआत या आपका तर्जमान बन बैठा है। इनको ज़ेब नहीं देता कि अपोजिशन को गालियाँ देते रहें। मामला अदालतों पर छोड़ें और आपकी हर अपनी चीज़ कैसी है वो भी कश्मीरियों के साथ आपने टोपी ड्रामे में तबाह कर दिया। इसके सिवा हिंदुस्तानी दहशतगर्दी और तशद्दुद के बाद कुछ ना मिला। कौमों का अरबों रुपया ज़ाया हो गया। आखिर में आपने मौलाना फजलुर रहमान के चंद साथियों के साथ जो तरीक़ाकार अख्तियार किया वो बिल्कुल नामुनासिब है। ये आलम हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर अख्तलाफात हैं खामोशी से ज़्यादा हो जाते। अब ये एहसास हो रहा है ये मुल्क खुदगर्जी मफाद परस्ती पर है। कुरान करीम में दर्जों जगह लोगों को हिदायत की गई है, गुजरे लोगों का हाल देख कर सबक हासिल करो। आप अगर 50 साल का पैमाना लेकर नहीं आए, जो वक्त अल्लाह की ब्यास पर सर्फ कर रहे हैं वो नेक कामों और वहाँ खिदमत सफ़र करें। अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर दे और इसमें कोई गलती रह गई या लफ्ज़ समझ ना आए
اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. ہم اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مضمون کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.